126 y equal to e raised to x into sin square x, differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. dy by dx equal to derivative of e raised to x into sin square x. यामध्ये x into sin square x ही कंप्लीट टर्म एक्सपोनंटला आहे. त्यामुळे e raised to x च्या डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला आपण यामध्ये यूज करू शकतो. e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x म्हणजेच पहिला डेरिव्हेटिव्ह e raised to x into sin square x into again derivative of x into sin square x याचा परत डेरिव्हेटिव्ह. एक्सपोनंटच्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह आधी e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x, पण इथे आपण x गृहीत धरलाय x into sin square x या पूर्ण टर्मचा आता डेरिव्हेटिव्ह. x into sin square x साठी परत u into v चा रूल म्हणजेच e raised to x into sin square x in bracket u into v rule, first function x as it is into derivative of second function means sin square x plus second function sin square x as it is into derivative of first function that is x equal to e raised to x sin square x in bracket x as it is sin square x चा डेरिव्हेटिव्ह to sin x into derivative of plus sin square x as it is into x चा डेरिव्हेटिव्ह 1. आधी sin square चा डेरिव्हेटिव्ह 2 sin आणि पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह sin चा इक्वल टू e raised to term as it is x sin square x in bracket x into 2 sin x into sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x plus sin square x as it is. त्यामध्ये आपण sin x कॉमन घेऊ शकतो, पण त्याऐवजी आपल्याला sin स्क्वेअरच्या प्रॉब्लेममध्ये एक सिम्प्लिफिकेशन माहिती आहे 2 sin x into cos x, 2 sin theta into cos theta याला आपण sin 2 theta लिहू शकतो. म्हणजेच आन्सर येईल e raised to x into sin square x in bracket x into sin 2x plus sin square x. 2 sin x into cos x ला sin 2x लिहिलं, पुढचा sin square x as it is.
next is eight raised to x raised to 4 into e raised to 3x. X raised to 4 into e raised to 3x. Differentiate with respect to x. dy by dx equal to derivative of 8 raised to x raised to 4 into e raised to 3x. यामध्ये मुख्य बेस आहे तो 8 आणि बाकी कंप्लीट टर्म ही 8 रेस टू आहे इंडेक्सला. म्हणजे या ठिकाणी फॉर्म्युला यूज करावा लागेल ए रेस टू एक्सचा. ए रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह असतो ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, दॅट इज 8 रेस टू x raised to 4 into e raised to 3x into log 8 into again derivative of, इथे आपण x कोणाला गृहीत धरलाय x raised to 4 into e raised to 3x ला. कंप्लीट इंडेक्सचा परत डेरिव्हेटिव्ह. इंडेक्सच्या टर्म मध्ये आता मल्टिप्लिकेशन आहे, म्हणजे या ठिकाणी पुन्हा एकदा u इंटू व्हीचा रूल यूज करावा लागेल. दॅट इज 8 रेस टू x रेस टू 4 into e raised to 3x into log 8 in bracket 2 into v rule x raised to 4 as it is into derivative of e raised to 3x plus e raised to 3x as it is into derivative of x raised to 4 equal to 8 raised to x raised to 4 into e raised to 3x into log 8 in bracket x raised to 4 as it is e raised to 3x चा डेरिव्हेटिव्ह, e raised to 3x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to 3x into derivative of again dx. e raised to 3x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to 3x आणि पुन्हा त्याच्या इंडेक्सचा म्हणजेच 3x चा डेरिव्हेटिव्ह प्लस e raised to 3x into x raised to 4 चा डेरिव्हेटिव्ह 4x क्यूब इक्वल टू 8 raised to x raised to 4 into e raised to 3x into log 8 in bracket x raised to 4 into e raised to 3x into 3x चा डेरिव्हेटिव्ह 3x चा डेरिव्हेटिव्ह 3 plus e raised to 3x into 4x क्यूब. तर या ब्रॅकेटमध्ये 8 raised to x raised to 4 into e raised to 3x into log 8 apart as it is into e raised to 3x दोन्ही ठिकाणी आहे आणि इथे आहे x raised to 4 पहिल्या ठिकाणी, नंतर आहे x क्यूब. यापैकी x क्यूब कॉमन घेता येईल आणि e raised to 3x म्हणजे x क्यूब इंटू e raised to 3x कॉमन घेतला, ब्रॅकेटमध्ये शिल्लक राहील कॉन्स्टंट 3 पहिल्या टर्म मधला, x raised to 4 पैकी आपण x क्यूब कॉमन घेतलाय म्हणजे x शिल्लक राहील, e raised to 3x आउटसाइड आहेच आहे आणि प्लस दुसऱ्या टर्म मध्ये राहिला फक्त 4 कॉन्स्टंट.
29, 28. E raised to sin x into cos 4x. मागचं एक्झाम्पल आणि एक्झाम्पल केअरफुली कम्पेअर करा की यामध्ये मल्टिप्लिकेशन आहे, मागच्या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन होतं, पण कंप्लीट टर्म जी इंडेक्सची आहे त्या इंडेक्सच्या टर्मला मल्टिप्लिकेशन होतं. यात एक टर्म एक्सपोनंटची आणि एक टर्म कॉस्टची, या दोन टर्म मध्ये मल्टिप्लिकेशन. म्हणजे पहिल्या स्टेजला यामध्ये यू इंटू विचार वापरावं लागेल. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy by dx equal to derivative of e raised to sin x into cos 4x. u into विचार जर वापरला e raised to sin x as it is into derivative of cos 4x plus cos 4x as it is into derivative of e raised to sin x equal to e raised to sin x as it is into cos 4x चा डेरिव्हेटिव्ह minus sin 4x into again derivative of 4x. पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल 4x चा प्लस cos 4x as it is आहे into e raised to sin x चा डेरिव्हेटिव्ह. यात आधी e raised to x चा फॉर्म्युला, e raised to sin x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to sin x into again derivative of sin x equal to मायनस आपण सुरुवातीला लिहू शकतो मायनस e raised to sin x into sin 4x into 4x चा डेरिव्हेटिव्ह 4 प्लस cos 4x into e raised to sin x into sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x. यामध्ये e raised to sin x कॉमन घेता येईल, e raised to sin x कॉमन येईल. पहिली टर्म राहील -4 into sin 4x मायनस आणि 4 into sin 4x plus cos 4x into cos x, cos 4x into cos x. -29 1
y equal to 4 raised to x square plus 1 into x raised to 5. Differentiate with respect to x. dy by dx equal to 4 raised derivative of 4 raised to x square plus 1 into x raised to 5. u into विचार जर वापरला सुरुवातीला 4 raised to x square plus 1 as it is into derivative of x raised to 5 plus x raised to 5 into derivative of 4 raised to x square plus 1 equal to 4 raised to x square plus 1 as it is. X raised to 5 चा derivative 5 into x raised to 4, 5x raised to 4, x raised to 5 चा derivative x raised to n च्या रूलनुसार plus x raised to 5 as it is, x raised to 5 as it is into 4 raised to x square plus 1 चा derivative घेताना a raised to x चा फॉर्म्युला a raised to x चा derivative a raised to x into log a म्हणजेच 4 raised to x square plus 1 into log 4 into again derivative of x square plus 1. पुन्हा derivative येईल x square plus 1 चा equal to 4 raised to x square plus 1 into 5x raised to 4 plus x raised to 5 into 4 raised to x square plus 1 into log 4 x square plus 1 चा derivative 2x. म्हणजेच टर्म पहिली टर्म येईल 5x raised to 4 आपण सुरुवातीला लिहिला सपोज into 4 raised to x square plus 1 plus 5x raised to 4 into 4 raised to x square plus 1 plus पुढच्या टर्ममध्ये 2x into x raised to 5 हे मल्टिप्लाय होतील म्हणजे टर्म येईल 2x raised to 6 x raised to 5 into x into 4 raised to x square plus 1 into log 4. आणि आता यामध्ये कॉमन टर्म्स x raised to 4 कॉमन येऊ शकतो कारण पहिल्या टर्म मध्ये आहे x raised to 4, दुसऱ्या टर्म मध्ये आहे x raised to 6. त्यापैकी x raised to 4 कॉमन येईल आणि दुसरी टर्म म्हणजे 4 raised to x square plus 1 दोन्ही ठिकाणाहून कॉमन घेता येईल. पहिल्या टर्म मध्ये शिल्लक राहिला फक्त 5 प्लस दुसऱ्या टर्म मध्ये 2 into x raised to 6 पैकी x raised to 4 कॉमन घेतलाय म्हणजे x square into log 4.
130 हा प्रॉब्लेम थोडा जास्त केअरफुली आता लक्षात घ्या. y इक्वल टू e raised to x plus e raised to minus x upon e raised to x minus e raised to minus x. यापुढे बऱ्याच एक्झाम्पल्स मध्ये हेच सिम्प्लिफिकेशन आपल्याला यूज करायचं आहे. केअरफुली हा प्रॉब्लेम आणि याचं कम्प्लीट सिम्प्लिफिकेशन लक्षात घ्या. लॉगॅरिथमिकचा जो पुढचा टाईप आहे त्यातही अशा प्रकारच्या टर्म्स येतील. त्यावेळी फक्त जिथपर्यंतचा पार्ट डिफरंट आहे तिथपर्यंत सॉल्व्ह होईल. पुढचा पार्ट हा तुम्हाला सिम्प्लिफाय करता येणं आवश्यक आहे. फ्रॉम दॅट पॉइंट ऑफ व्ह्यू हा टाईप केअरफुली. डिफरन्शिएट with respect to x. dy by dx equal to derivative of e raised to x plus e raised to minus x divided by e raised to x minus e raised to minus x. u upon v चा रूल जर वापरला, u upon v च्या रूल नुसार डिनॉमिनेटर म्हणजेच e raised to x minus e raised to minus x into derivative of e raised to x plus e raised to minus x minus न्यूमरेटर म्हणजेच e raised to x plus e raised to minus x as it is into derivative of e raised to x minus e raised to minus x divided by denominator साठी e raised to x minus e raised to minus x ब्रॅकेट स्क्वेअर. u अपॉन v चा रूल यूज केला. आता यामध्ये डेरिव्हेटिव्ह्ज फर्स्ट ब्रॅकेट ॲज इट इज राहील e raised to x minus e raised to minus x चा. या फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह मध्ये दोन टर्म्सचं ॲडिशन आहे. डायरेक्ट दोन्ही टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट घेता येऊ शकतो. e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x येईल प्लस e raised to x तर स्टँडर्ड फंक्शनच आहे, त्यामुळे पुन्हा x चा डेरिव्हेटिव्ह जरी घेतला तरी तो 1 येईल, त्यामुळे तो डेरिव्हेटिव्ह घेण्याची गरज नाही. e raised to minus x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to minus x इंटू यात मात्र मायनस x चा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ मायनस x. e raised to minus x चा डेरिव्हेटिव्ह कसा आहे तो पहा. e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह तर e raised to x, e raised to minus x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to minus x इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अगेन मायनस x. मायनस इन नेक्स्ट ब्रॅकेट e raised to x plus e raised to minus x इंटू सेकंड ब्रॅकेट e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा नेक्स्ट ब्रॅकेट मध्ये सेम टर्म आहेत e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x मायनस e raised to minus x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to minus x into again derivative of minus x divided by denominator is e raised to x minus e raised to minus x bracket square equal to e raised to x minus e raised to minus x as it is in bracket e raised to x मायनस x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे, -1 येणार आहे. आणि तो -1 जर या मधल्या टर्मला मल्टिप्लाय होईल म्हणजे टर्म काय येईल मायनस e raised to minus x. केअरफुली ही स्टेप लक्षात घ्या, नाहीतर मग अननेसेसरी एक स्टेप वाढते यामध्ये.
आधी मायनस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आपण लिहिणार -1 आणि मग पुढच्या स्टेपला तो -1 मल्टिप्लाय होईल इथे, म्हणजेच टर्म येईल पुन्हा मायनस. नेक्स्ट ब्रॅकेट मायनस ऑफ e raised to x plus e raised to minus x as it is into पुढच्या ब्रॅकेटमध्ये e raised to x as it is आहे, मायनस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येईल -1, तो मायनस आणि या ठिकाणचा जो मधला मायनस आहे तो काय येईल प्लस होऊन जाईल, म्हणजेच प्लस e raised to minus x divided by denominator e raised to x minus e raised to minus x ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता यामध्ये न्यूमरेटरहून कुठलीही टर्म कॉमन निघत नाहीये, पण सिम्प्लिफिकेशन एक अशा पद्धतीने होईल पहा. पहिले दोन्ही ब्रॅकेट सेम आहेत, म्हणजे त्याला आपण e raised to x minus e raised to minus x ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहू शकतो, मायनस सेकंड ब्रॅकेटमध्ये e raised to x plus e raised to minus x ब्रॅकेट स्क्वेअर. कारण पहिले दोन्ही ब्रॅकेट सेम आहेत, मल्टिप्लाय झाल्यामुळे ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहिता येईल. नंतरचे दोन ब्रॅकेट मल्टिप्लाय आहेत ते सेम आहेत, ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहिला. डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर e raised to x minus e raised to minus x ब्रॅकेट स्क्वेअर. यामध्ये हा ब्रॅकेट आणि हा ब्रॅकेट कॅन्सल होत नाही, हे आधी सिम्प्लिफिकेशन लक्षात घ्या. आता या पुढचं सिम्प्लिफिकेशन दोन प्रकारे घेता येईल. एक मार्ग म्हणजे पहिल्या ब्रॅकेटसाठी a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरून एक्सपान्शन, दुसऱ्या ब्रॅकेटला a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरून एक्सपान्शन, आणि मग दोन टर्मचं सबट्रॅक्शन, a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, असे दोन सबट्रॅक्शन्स त्यामध्ये फॉर्म्युल्यांची घेता येतील. पण अल्टरनेटिव्ह एक असा आहे, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरच्या स्वरूपात न्यूमरेटरची टर्म आहे. म्हणजे पहिला ब्रॅकेट हा झाला ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजेच ए प्लस बी इंटू ए मायनस बी या स्वरूपात आपण ती टर्म लिहू शकतो. यामध्ये पहिला ब्रॅकेट म्हणजे ए, दुसरा ब्रॅकेट म्हणजे बी. ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरच्या स्वरूपात टर्म आहे, त्याला आपण ए प्लस बी. आता पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये ए प्लस बी म्हणजे ई रेस टू एक्स मायनस ई रेस टू मायनस एक्स प्लस दुसरा ब्रॅकेट काय ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू मायनस एक्स. हा झाला ए प्लस बी, दोन ब्रॅकेटचं ॲडिशन, इंटू ए मायनस बी. ए म्हणजेच ई रेस टू एक्स मायनस ई रेस टू मायनस एक्स, आणि मायनस बी म्हणजे तो मायनस या ब्रॅकेटमधल्या दोन्ही टर्मला मल्टिप्लाय होणार आहे. ए प्लस बी इंटू ए मायनस बी, तो मायनस दुसऱ्या ब्रॅकेटच्या दोन्ही टर्मला मल्टिप्लाय होईल, म्हणजे टर्म येईल मायनस ई रेस टू एक्स मायनस ई रेस टू मायनस एक्स डिवायडेड बाय डिनॉमिनेटर ॲज इट इज ई रेस टू एक्स मायनस ई रेस टू मायनस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता यामध्ये मायनस ई रेस टू मायनस एक्स आणि प्लस ई रेस टू मायनस एक्स कॅन्सल होऊन जाईल. ई रेस टू एक्स आणि मायनस ई रेस टू एक्स हे कॅन्सल होऊन जातील.
पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये ई रेस टू मायनस एक्सची टर्म कॅन्सल, दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये ई रेस टू एक्सची टर्म कॅन्सल होईल. आता शिल्लक राहिलेला जो पार्ट असेल, पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स म्हणजे 2 ई रेस टू एक्स लिहिता येईल. ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स तो होईल 2 ई रेस टू एक्स मायनस ई रेस टू मायनस एक्स मायनस ई रेस टू मायनस एक्स म्हणजे तो येईल मायनस 2 ई रेस टू मायनस एक्स 2 ई रेस टू एक्स आणि मायनस 2 ई रेस टू मायनस एक्स अशी टर्म फक्त न्यूमरेटरला शिल्लक राहील. म्हणजे पहा, पहिली टर्म काय ते ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स म्हणजे 2 ई रेस टू एक्स ही झाली पहिल्या ब्रॅकेटची टर्म इनटू मायनस 2 ई रेस टू ही दुसऱ्या ब्रॅकेटची टर्म. पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स 2 ई रेस टू एक्स आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये मायनस ई रेस टू मायनस एक्स मायनस ई रेस टू मायनस एक्स minus 2 e raised to minus x. Denominator same, that is e raised to x minus e raised to minus x bracket square. आणि आता हे दोन टर्म्स मल्टिप्लायच आहेत. 2 इंटू मायनस 2 म्हणजे मायनस 4 e raised to x इंटू e raised to minus x divided by e raised to x minus e raised to minus x ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर यात ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू मायनस एक्स लिमिट्समध्ये आपण पाहिलं होतं. ही टर्म सांगितलं ती इम्पॉर्टंट टर्म बऱ्याच वेळा आता पुढे अशी टर्म सिम्प्लिफिकेशनमध्ये येणार आहे. ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू मायनस एक्स काय येतो 1 येतो, कारण बेस सेम आहे. इंडेक्सचं ॲडिशन होईल एक्स मायनस एक्स म्हणजे 0 म्हणजे ई रेस टू 0 इक्वल टू म्हणजेच न्यूमरेटरला मायनस 4 अपॉन ई रेस टू एक्स मायनस ई रेस टू मायनस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर एक मेथड. आता हेच सिम्प्लिफिकेशन जे आपण न्यूमरेटरला वापरलंय ते यूज करावं लागतं क्वेश्चन नंबर 153 साठी. तो ज्यावेळी 153चा नंबर येईल त्यावेळी आपल्याला पाहता येईल. पण लक्षात ठेवा हिंट कशा प्रकारचे आहे ते. हा एक प्रॉब्लेम पुन्हा एकदा स्वतः सॉल्व करायचा आहे आणि प्लस आणखी एक प्रॉब्लेम ई रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन ई रेस टू 2x मायनस 1 हा एक प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे. आधी हा पार्ट लिहून घ्या व्यवस्थित.
असं झालंय त्यांनी तो e रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेस टू 2x मायनस 1 हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा लगेच. हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे प्रत्येकाने. हा जर सॉल्व केला प्रॉब्लेम e रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेस टू 2x मायनस 1 तर याचा आन्सर येईल -4 e रेस टू 2x अपॉन e रेस टू 2x मायनस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता ज्यांनी सॉल्व केल्या त्यांच्या लक्षात आलं असेल की या दोन एक्झाम्पल्स मध्ये म्हणजे फर्स्ट प्रॉब्लेम आपण पाहिला e रेस टू x प्लस e रेस टू मायनस x अपॉन e रेस टू x मायनस e रेस टू मायनस x. हा एक प्रॉब्लेम आणि हा सेकंड प्रॉब्लेम. या दोन्ही पैकी डिफरन्शिएट करण्यासाठी कुठला प्रॉब्लेम सोपा वाटला? ऑब्वियसली सेकंड प्रॉब्लेम इझी आहे कारण त्यात 1 आहे, कॉन्स्टंट, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 येतो, e रेस टू 2x डायरेक्ट कॉमन निघतो आणि सिम्प्लिफिकेशन इझी होतं. त्याच्यातच या पहिल्या प्रॉब्लेमची अल्टरनेटिव्ह मेथड आहे. हा जो पहिला प्रॉब्लेम आपण पाहिलेला आहे, एक मेथड आपण पाहिली डायरेक्ट डिफरन्शिएशनची, तेही सिम्प्लिफिकेशन माहिती असणं आवश्यक आहे. त्या लॉगॅरिथमिकच्या प्रॉब्लेम मध्ये त्याचा यूज करायचा आहे. पण सीटी पॉइंट ऑफ व्ह्यू बऱ्याच वेळा ऑप्शन्स नुसार डिफरन्शिएशन प्रोसेस करावी लागते किंवा सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस. या क्वेश्चनचा आन्सर जर या स्वरूपात असेल तर आपल्याला सेकंड मेथड माहिती असणं आवश्यक आहे. सेकंड मेथड कशी? बोर्डसाठी आपण कुठली मेथड यूज करू शकतो? हा जो पहिला प्रॉब्लेम आपण पाहिला आहे त्यात न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला e रेस टू x न जर मल्टिप्लाय केलं, मल्टिप्लाय न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय e रेस टू x, काय येईल पहा, e रेस टू x इंटू e रेस टू x प्लस e रेस टू x इंटू e रेस टू मायनस x डिवायडेड बाय e रेस टू x इंटू e रेस टू x मायनस e रेस टू x इंटू e रेस टू मायनस x. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला e रेस टू x न मल्टिप्लाय केलं. आता e रेस टू x इंटू e रेस टू x म्हणजे तो होईल e रेस टू x चा स्क्वेअर
पण त्यालाच आपण ए रेस टू एम ब्रॅकेट रेस टू एन इक्वल टू काय असतो ए रेस टू एम इंटू एन त्या नियमानुसार ई रेस टू 2x लिहू शकतो आणि प्लस पुढची टर्म म्हणजे ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू मायनस एक्स त्याची व्हॅल्यू 1 डिवायडेड बाय ई रेस टू 2x मायनस म्हणजे हा प्रॉब्लेम तयार होतो. म्हणजे एक स्टेप फक्त एक्स्ट्रा जर आपण दिली त्याच्यावरून डायरेक्ट आपण ही स्टेप लिहू शकतो. ह्यामधल्या स्टेपची आवश्यकता नाही, फक्त समजण्यासाठी लिहिली आहे. मल्टिप्लाय न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय ई रेस टू एक्स एवढंच लिहायचं. ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स म्हणजे ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू मायनस एक्स म्हणजे 1 सेम फॉर डिनॉमिनेटर. एक स्टेप जर एक्स्ट्रा दिली तर सिम्प्लिफिकेशन मध्ये फरक पहा कशा पद्धतीने येत येतो आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करणं जास्त सोपं गेलं आपल्याला. यात पुढे आपण नंतर सीटी क्वेश्चन बँकच्या वेळी पाहणार आहेत की याचं कन्व्हर्जन या पहिल्या टाईपच्या आन्सरचं कन्व्हर्जन या टाईपच्या आन्सरमध्ये दुसऱ्या टाईपच्या आन्सरमध्ये किंवा दुसऱ्या टाईपच्या आन्सरचं कन्व्हर्जन पहिल्या टाईपच्या आन्सरमध्ये पण करता येतं. पण या दोन प्रोसेस फक्त माहिती असणं आवश्यक आहे सध्या.